Hi everyone. In our previous presentation session, we completed an important concept called as scope resolution operator. I explained how you can create a class. Class is nothing but a user defined data type. You are trying to create a new data type. Inside a class, there will be data members and member functions. Usually, the data members will be under private access specifier, whereas the member functions will be under public access specifier. Then in the non-member function, that is main function, we will create an object for the class. Through that object, we will call the member functions of the class. In that member function, we will access the data members, which is declared under private section. This was actually the working. Earlierly, we used to write the definition of member functions inside a class. But using scope resolution operator, you can write the definition of member functions outside class. I explained clearly in the previous presentation session how you can give the definition of member functions outside class using scope resolution operator. In this particular presentation session, we shall continue with some more concepts of object-oriented programming, that is this pointer. First of all, what do you mean by this pointer? Whenever the word pointer comes to your mind, it indicates address. Storing the address is called as a pointer. What do you mean by this pointer? When you are calling the member function, you need to create an object for the class. As you can see here, the class name here is interest. For this particular class called interest, you are creating an object called as A. Through that object, you are calling the member functions, get data, put data, and compute. The address of this invoking object, which is the object here A, the address of this object will be stored in a pointer. That pointer is called as this pointer. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದು ಮೆಮೊರಿಲಿ ಏನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪಾಯಿಂಟರ್ನ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. As you can see here, this pointer contains the address of invoking object. ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ನ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. This pointer is an implicit, default agi anta helodannalla, adukke is an implicit or hidden pointer stored in a member function. ಈ get data ಅಂತ member function ಏನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ put data ಅಂತ ಏನು member function ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, compute ಅಂತ ಏನು member function ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಎಲ್ಲ member function ಒಳಗಡೆ inside all those member function ಈ this pointer store ಆಗಿರುತ್ತೆ. This pointer ಒಳಗೆ ಈ ಇನ್ವೋಕಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. That is what has been mentioned here. This pointer is an implicit or hidden pointer stored in a member function. Inside all this member function, we will have a pointer called as this pointer. That this pointer will contain the address of A. That is the object, invoking object of interest class. Using this pointer in a member function, you can access the data members. ಈ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಈ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಿರೋ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್. The first point is it contains the address of invoking object. It is an implicit or hidden pointer found in the member function. Using this pointer inside a member function, we can access the data members. These 3 points you need to remember. You will get a clear picture when we go through the C++ program. This is a C++ program to demonstrate this pointer. This pointer na yav reeti use madobodu anta demonstrate madake idu ಒಂದು C++ program. Let us try to understand how this pointer will be used.
As you can see, this is the header file we are using to support scene and cout. Then I'm writing the definition of class. Class name is interest. Definition start agi ಇಲ್ಲಿ end ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, semicolon ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. Inside the interest class, I'm having the data members, I'm having the member function. This P, T and R are called as data members. Get data, put data and compute are called as member function. The data members are declared under private section. The member functions are declared under public section. So next we shall go through the main function. So here we have only declared the function. Function declaration is given. The definition of this function is given outside the class. So when you are writing the definition of member functions outside class, then that will be done with the help of scope resolution operator. ಸ್ಕೋಪ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಬರೀತೀರಾ, ಅದ್ರದ್ದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಬರೀತೀರಾ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಬರೀತೀರಾ, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ರಿಟರ್ನ್ದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಬರೀತೀರಾ. As you can see, a scope resolution operator, put data, left side class name, it is returning nothing, so void. Similarly for compute. So always the execution will start from main function, so we'll come to the main function. For the created class called as interest, I am creating an object called A. Through that object, I am calling a member function called as getData. Dot operator use ಮಾಡಿ getData ಅಂತ member function call ಮಾಡ್ತೀನಿ. So I can easily call getData because all the member function are declared under public access specifier. So ಈ object ಮುಖಾಂತರ getData call ಮಾಡ್ತೀನಿ. Now we will move to getData. Inside getData user ಗೆ enter P, T and R, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಟೈಮು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯೂಸರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಾನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಿ ಟಿ ಆರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ದಿಸ್ ಆಫ್ ಪಿ, ದಿಸ್ ಆಫ್ ಟಿ, ದಿಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಅಂತಾನೆ ಒಳಗಡೆ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಎ ಅನ್ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಎ ಅನ್ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎ ಅನ್ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎ ಅನ್ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಾನು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ತಕೊಂಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ಪಿ ಟಿ ಆರ್ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ದಿಸ್ ಅಂತ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ಅಂತ ತಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ದಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಟಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಆ ಏನ್ ಯೂಸರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ಪಿ ಟಿ ಆರ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೆಟ್ ಡೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪುಟ್ ಡೇಟಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪುಟ್ ಡೇಟಾದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಇನ್ವೋಕಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪಿ ಟಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿ ಯು ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಈ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಈ ಏನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಪಿ ಟಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇವೊಂದು ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಹಿಯರ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಹಿಡನ್ ಪಾಯಿಂಟರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟರ್. So this is how you should remember the this pointer. It contains the address of your invoking object. A object address this pointer alli store ಆಗಿರುತ್ತೆ. So if you understood this particular concept called as this pointer, there are some example programs. This program I will explain. It is the same as it works in the same manner as the previous one. This you should write on your own and submit it. So let us see. To write a C++ program to create a class called rectangle to find its area, we need to find the area of rectangle. So here is the header file. This is the class name called as area. L comma B, this should be L comma B. And anta baribardu, and anta use madakagalla, L comma B anta ಹಾಕ್ತೀರಾ. 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ, 3 ಫಂಕ್ಷನ್, get data, ಯೂಸರ್ ಇಂದ L and B ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ, put data, print ಮಾಡಕ್ಕೆ, compute ಮಾಡಕ್ಕೆ, length into breadth. So next we shall go to main function. Area ಅಂತ ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಏರಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಗೆಟ್ ಡೇಟಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಗೆಟ್ ಡೇಟಾ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಟರ್ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಯೂಸರ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಯೂಸರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪುಟ್ ಡೇಟಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಏನು ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ ಬಿ ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು, ಬಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರೋದು ದಿಸ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಏರಿಯಾನೋ ಕ್ಲಾಸ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಎಲ್ ಇಂಟು ಬಿ ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬರುವಂಥ ಏರಿಯಾನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So this is how you can write a class called as area to find the area of rectangle by accepting L and B values, length and breadth values. In a similar manner, you should write a C++ program to find the area of circle using this pointer. So this completes the topic called as this pointer. So I hope you got some understanding with respect to this pointer. What is this pointer? The pointer which contains the address of this object. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ನ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆಷನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೇಟಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. So the next topic is data abstraction. What actually do you mean by data abstraction? Data abstraction ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಏನು? ಡೇಟಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ದೋಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಡನ್ ಫ್ರಮ್ ಯೂಸರ್. ಯೂಸರ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನೊಬ್ಬ ಡೆವಲಪರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಯೂಸರು ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಫರ್ದರ್ ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸು, ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೋಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಆ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಯೂಸರಿಂದ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನ ಡೇಟಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೇಟಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡೇಟಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್? ಹೌ those implementation details. So as you can see, data abstraction is a procedure in which the implementation details of an object will be done from user. User program ಇಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಡೇಟಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಹೌ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸು, ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮದು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೂಸರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಹೌ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಡನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯೂಸರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಯೂಸರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬರೀ ಅವನು ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಲಾಜಿಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇರಲ್ಲ. ದ ಯೂಸರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೌ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಮಿ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. The user program need not write any precautionary code. It will taken care by the member function. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಕೋಡ್ನ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನು ಯಾವ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಕೋಡು ಅಂತ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಕೋಡ್ನ ಯೂಸರ್ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಬೈ ದ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನೇ ಆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ನ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. So these are some of the feature you need to remember with respect to data abstraction. ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಯೂಸರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಯೂಸರ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಲಾಜಿಕ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ ಇರಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಕೋಡ್ ಬರೆಯೋದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸರ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. So these are the features to remember with respect to data abstraction. So before we go into the program of data abstraction, this is my data abstraction C++ program. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ
I need you people to understand a concept called as constructor. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಥ್ರೂಔಟ್ ಯುವರ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಥ್ರೂಔಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ 5 ಮೇಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, constructor is used to initialize the data members of a class. ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಕ್ಕೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ಆ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಹಾಕಕ್ಕೆ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. ಸೊ ಯುವರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನು ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಎಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್. ಈಗ ನಾನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ನೇಮು ಸಹ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ರಾಹುಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ನೇಮು ಸಹ ರಾಹುಲ್ ಅಂತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಟು ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಯಾವಾಗ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಈಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ಯುವರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್. Your constructor will be having same name as that of the class. When you create an object for a class, constructor gets called. Okay na? It will not be having any return type. Nim constructor yaude value na return madala. So it won't be having any return type. Adrolage yaude return type iralla. It must always be defined inside public section of a class. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಇರಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಲ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್. Second point, it will be having same name as that of the class. It gets called when you create an object for a class. Fourth point, it won't be having any return type. It should always be defined in the public section of the class. So ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆನಪಿದ್ರೆ now we can easily understand data abstraction. ಈಗ ಡೇಟಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. We shall try to go through this particular C++ program to understand data abstraction. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್. ಹೈಟ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೈಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯೂಶಲಿ 5 feet 10 inches, 5 feet 11 inches, 5 feet 4 inches ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಚಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಈಗ 72 inches ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಫೀಟ್. 72ನ 6 feet ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 78 inches ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅವಾಗ 6 feet 6 inches ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ಡೂ. It will convert, it will take the number of feet. Otherwise, if I are giving inches, it will convert into feet, then the remaining inches will be printed. Convert ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ divided by 12 ಮಾಡುತ್ತೆ, because 12 inches is equal to 1 feet. ಸೊ ಅದನ್ನ ಡೇಟಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದೇ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಕೋಡ್ ಏನು, ಇಂಚಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ 75 ಅಂತ ಇಂಚಸ್ಸೇ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ಫೀಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಕೋಡ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯೂಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ,
ಸಿನು CO2 ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರೊಳಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಒಳಗೆ 2 ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಫೀಟ್ ಒಂದು ಇಂಚಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಫೀಟ್ ಒಂದು ಇಂಚಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಸೆಟ್ ಫೀಟ್ ಸೆಟ್ ಇಂಚಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. 3 ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೆಟ್ ಫೀಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇದೆ ಇಂಟಿಜರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಸೆಟ್ ಇಂಚಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇದೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. As you can see, constructor is having same name as that of the class. It is not having any return type. Your constructor is used to initialize the data members. ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಫೀಟ್ ನ 0 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಂಚಸ್ ನ 0ಗೆ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್, 3 member function, 1 constructor. Inside the constructor, I am initializing both the data members to 0. 0 ಗೆ initialize ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಸೆಟ್ ಫೀಟ್ ಸೆಟ್ ಇಂಚಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಆ 3 ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆ 3 ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕೋಪ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿ ಶಾಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗೋದು. ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. When you create an object for the class, it will implicitly call the constructor. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಲ್ ಆಗಿ ಫೀಟ್ಗೆ 0, ಇಂಚಸ್ಗೆ 0ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಫೀಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಅಂಡ್ ಇಂಚಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥ್ರೂ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸೆಟ್ ಫೀಟ್. ಸೆಟ್ ಫೀಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಫೀಟ್. ಆ 5 ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೀಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೀಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಫೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಇತ್ತು. ಸೊ 0 ಪ್ಲಸ್ 5, ಫೀಟ್ ಬಂದು 5 ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋ ಫೀಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೆಟ್ ಇಂಚಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸೆಟ್ ಇಂಚಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 57.5 ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 57.5. ಸೊ ಈಗ ಸೆಟ್ ಇಂಚಸ್ ಅಂತ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 57.5 ಎಕ್ಸ್ ಬಂದು ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಲೋಟ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಅದಕ್ಕೇನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ 57.5 ಎಕ್ಸ್ ಬಂದು ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಚಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಂಚಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಂಚಸ್ ಏನಿತ್ತು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಇತ್ತು, ಈಗ 57.5 ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಂಚಸ್ ಈಗ 57.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 57.5 ಇಂಚಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಫೀಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋದು. ಸೊ ನನಗೆ 12 into 4 48, 4 ಫೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ. 4 ಫೀಟ್ ಪ್ಲಸ್ 9.5 ಇಂಚಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಂಚಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಇಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಈಗ 57.5 ಇದೆ. ಆ 57.5 ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 12. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ 57.5 ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇಂಟೀಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ತಗೋತೀನಿ. ಇಂಟೀಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ 57 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೋಶಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕೋಶಂಟ್ ಎಷ್ಟು, 4. 57/12 ಅಂದ್ರೆ 4 ಕೊಡುತ್ತೆ. 12 4s 48. ಆ 4 ನ ಮೊದ್ಲೇನಿತ್ತು ಫೀಟ್ 5, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 5 + 4 ಅಂದ್ರೆ 9 ಫೀಟ್ ಐತೆ. ಈಗ ಫೀಟ್ ಇಸ್ 9. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಂಚಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಂಚಸ್ ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ as you can see, ಇಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಚಸ್ ಅಂದ್ರೆ 57.5 ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 57 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12 ಅಂದ್ರೆ 4 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 4 into 12 ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ 48 ಸಿಗುತ್ತೆ. 48. ಆ 48 ನ 57.5 ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ನನಗೆ 9.5 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇಂಚಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫೀಟ್ಗೆ ನನಗೆ 5 ಇತ್ತು ಮೊದಲೇ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಡ್ ಆಯ್ತು. 48 ಅಂದ್ರೆ 4 ಫೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ 48 ಇಂಚಸ್ಗೆ. ಸೊ
ಸೊ 5 ಪ್ಲಸ್ 4 9 ಆಯಿತು. ಸೊ 57.5 ಅಲ್ಲಿ 48 ಕಳೆದ್ರೆ 9.5 ಇಂಚಸ್ ಉಳ್ಕೋತು. ಅದು ನನಗೆ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ನನಗೆ ಫೀಟಲ್ಲಿ 9 ಇದೆ, ಇಂಚಸ್ಸಲ್ಲಿ 9.5 ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫೀಟು ಮತ್ತು ಇಂಚಸ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ 9.5 ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆ ಇಂಚಸ್ನ ಫೀಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಈ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ನ ನಾನು ಸೆಟ್ ಇಂಚಸ್ ಅನ್ನೋ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ನಾನೇನಾದ್ರು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಯೂಸರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯೂಸರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಯೂಸರ್ ಬರೀ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ 57.5 ಅಂತ, ಸಾರಿ 557.5 ಅಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟ 557.5 ಅಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸರ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೇಟಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So let's stop at this particular point. So we shall complete the remaining portions in the next presentation session. So in this presentation session, we covered the concept called as this pointer. Then I give one example program for you to try it out. Then later on, we covered the concept of data abstraction. In that, you need to remember constructor. So I explained this program in detail, how this program is working, how precautionary code has been written, how data abstraction has been implemented. So just go through the presentation session. If you get any doubts, you can ping me with respect to your doubts. Watch the presentation session with complete concentration. So in our next presentation session, we shall complete the remaining two topics, arrow operator and calling one member function from another member function. It will be a short presentation session, hardly of 10 minutes. Then later on, we can start with a new broad topic. So watch your presentation session with complete concentration. Thank you.